ایک منٹ مبشر زیدی صاحب, یہ بیانیہ کی بات کی, اب یہ بیانیہ پاکستان کا بنا کون ہے؟ یعنی ہمیں ایک سلیبس دیا جاتا ہے, ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد ایک نیا سلیبس, یعنی کشمیر کے اوپر یہ ہے, بھارت کے ساتھ یہ کرنا ہے, کبھی یہ کیسے ہم ایک بیانیہ کیسے بنے پوری قوم کا؟ دیکھیے عمران, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ فوج کنٹرول کرتی ہے, اس میں فورن آفس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. تو یہ تو اوور دا ایئرز جن وقتوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بالکل امریکہ کا کنٹرول ہوتا ہے, وہ اس وقت تھا یا تو مشرف کے ٹائم پہ ہوتا یا ضیاء الحق کے ٹائم پہ تھا, جب پاکستان امریکہ کے لیے ایک لڑائی لڑ رہا تھا افغانستان کے لیے, جس کے ظاہر ہے ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. مگر اس وقت سے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن سویلین اوور سائٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ سویلین اوور سائٹ بدقسمتی سے نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی سیاسی قوت سے زیادہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ فوج کی بلیسنگز کے ساتھ آ جائیں, اور پھر ظاہر ہے وہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ ان کو ہی ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے بڑی حد تک. اور یہ جو عمران خان کا روس والا جو دورہ تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اسی چیز کا شاخسانہ تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت عرصے سے, اور ایوب خان کے زمانے سے آپ کو پتہ ہے, جسے آج شاید ہم ایک تاریخی غلطی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے روس کو چھوڑ کر امریکہ کو چوز کیا, اور اس کی پھر ہمیں کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو, چاہے وہ سوسائڈ بامبنگ کی شکل میں ہو, اور چاہے ڈرگز کی شکل میں ہو, چاہے کلاشن کوپس اور اسلحے کی شکل میں ہو. آپ کو یہ بات ظاہر ہے تاریخ کا حصہ ہے. تو اس وقت ایک ڈیموکریٹک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اوور سائٹ جو ہے اس پالیسی کے اوپر وہ دے. عمران خان نے کوشش کی, وہ چلے گئے. نواز شریف نے 99 میں اگر میں کہوں جب بس سروس شروع ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے اٹل بہاری واجپئی بھی آئے تھے, تو اس کے بعد بھی ری ایکشن آیا فوج سے اور ان کی حکومت بھی چلتی کرتی گئی. یہاں پر جو وہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ فورن پالیسی کے اوپر بریفلی تو آ جاتی ہیں ون پیج پر, لیکن سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فورن پالیسی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. اور اس میں دیکھیے جب تک ایک کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوگا, پوری دنیا میں ہوتا ہے, فوج کی انپٹ ہوتی ہے, لیکن جو خارجہ پالیسی ہے وہ خالصتاً سویلین جو ہے اس کی اوور سائٹ ہوتی ہے. اور کم از کم اوپن ڈیبیٹ ایز ویل سر, اوپن ڈیبیٹ اس کے اوپر کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی بالکل. اور میں آپ کو یہ جو آپ کو مثال, یہ جو آپ لوگوں نے ایک فلٹرز لگائے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں نے جو سینسرز لگائے ہوئے ہیں, پھر لوگوں کو بولنے دیجئے تاکہ کوئی لوگوں کی رائے بنے. بالکل. اور دوسرا آپ عمران دیکھ لیں کہ مجھے اس ملک میں ایک تھنک ٹینک بتا دیں, ایک ایسا تھنک ٹینک جس میں کوئی ریٹائرڈ فوجی جس کا ہیڈ نہ ہو. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری فورن پالیسی, ہماری تھنکنگ, ہماری پالیسی, ہماری اسٹریٹجی سب جو ہے ایک خاص نقطۂ نظر کو رکھ کے بنائی جاتی ہے. حالانکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر بہت بریلینٹ جو ہے لوگ ہیں جو فورن پالیسی ایکسپرٹس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو پالیسیز بنتی ہیں مختلف شعبوں سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں اس میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر, میں ایک اور سوال اظہر بھائی, یہ اس میں چور راستے سے تو بہت سارے لوگ بار بار حکومت میں آئے ہیں, لیکن اس مرتبہ جس طریقے سے پبلک نے ری ایکٹ کیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ بند ہونا شروع ہو جائے گا؟ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنی گاڑی پہ بٹھائیں یا ٹرک پہ بٹھائیں اور ہمیں اقتدار کے ایوان تک چھوڑیں. ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے نا, اور یہ تجربہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کامیاب ہوتا رہا ہے. لیکن اس مرتبہ جو لوگ حکومت میں آئے ایک آپریشن کے نتیجے میں, جیسا دکھائی دیتا ہے بظاہر, اور عمران خان صاحب تو بڑا کھل کے الزام بھی لگاتے ہیں, تو اس میں ایسا لگتا نہیں ہے آپ کو کہ اس مرتبہ جو پبلک ہے اس کا ڈیفرنٹلی ری ایکٹ کرنا شاید اس راستے کو بند کرے گا؟
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे होता ये रहा है इमरान भाई कि यहाँ पे जो भी इक़्तिदार में आता है, आप नून लीग को देख लें, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, मेजॉरिटी तो ये लोग इक़्तिदार में रहे। ये सेनेट के अंदर खड़े होते हैं, ये कौमी असेंबली के अंदर खड़े होते हैं, ये हमेशा अपने मसाइल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमने फॉरेन पॉलिसी की बात की, यकीनन उसमें फौज का बड़ा किरदार है, इदारों का बड़ा किरदार है, लेकिन आपने स्पेस लेनी होती है। ये जब भी इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने अवाम का मुकदमा नहीं लड़ा, इन्होंने हमेशा अपना मुकदमा लड़ा है। भाई हमें ये नहीं करने दिया जा रहा। जब ये नहीं लड़ेंगे तो कोई तो लड़ेगा ना। बिल्कुल, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। ये सेनेट में खड़े होकर कहते हैं कि इदारे हमें ये नहीं करने देते। जब ये अवाम के मसाइल को प्रायोरिटी बनाएंगे ना, ठीक है, आपको फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं करने दिया जा रहा, इमरान खान को भी बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन वो अवाम के लिए कुछ करता रहा ना, तो आखिर में अवाम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और फिर इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो उसकी मिसाल इस वक्त हमारे सामने है। तो जब इनकी प्रायोरिटी ये होगी कि इन्होंने अवाम के हकूक लेने, ये इस वक्त जंग लड़ रहे हैं अपने हकूक की कि हमें ये हक दे दो, हम ये भी डिसाइड करें, हम वो भी डिसाइड करें। नहीं भाई, जब तक आप लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे, उनके हकूक उनको वापस नहीं करेंगे, तो आप इदारों से अपने हकूक नहीं ले सकते। ये कश्मकश इसी तरह चलती रहेगी। जब अवाम ये समझेगी कि ये मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं, अपनी मजलूमियत का रोना नहीं रो रहे, तो फिर वो हिसाब होगा कि ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट करते हुए लोग 3 दफा सोचेंगे यार करें या ना करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अवाम का जो रिएक्शन है उसी से चीजें चेंज होंगी। ठीक है, एक अब आम मामला है गवर्नर राज का, और गवर्नर आ रहा हूं मुबशर भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर जनरल साहब के बाद जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि समरी पे काम हो रहा है और मेरे ही क्योंकि महकमे से आना है तो हम इसको कर गुजरेंगे। सर, ये क्या कोई ऑप्शन है, और एक और आप इस किस्म की हरकत करके पाकिस्तान को कहां धकेलना चाहते हैं? सबसे बड़ा सूबा है। जी इमरान, बिल्कुल मेरे ख्याल में इंतहाई अहमकाना ये तजवीज़ है, जिसकी भी है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो हमें मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, जो मेजॉरिटी सीट्स जिसकी थी उसी को इख्तियार जाना चाहिए था। आप ये वक्ती तौर पर चालाकी करके या कोई ऐसी रूलिंग दे करके आप चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में भी यही हुआ। ये बात नहीं है कि इससे फेक ही साइड करती है, लेकिन ये लोगों का मैंडेट चुराना जो है, ये एक इंतहाई गैर जमहूरी हरकत है, और मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने इस चीज़ को दुरुस्त कर दिया है। ये जो भी गलत काम हो, अब राणा साहब की ये तजवीज़ के गवर्नर लाज जाएंगे, अगेन डेस्परेट एक उनकी अटेम्प्ट है कि किसी तरीके, उनको समझ नहीं आ रहा इस वक्त नून लीग को कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो खुद उनकी अपनी लाई हुई हैं, और जिस तरह उन्होंने ये हुकूमत ली, बशर भाई, जब उन्होंने ये तजर्बा किया, जब वो किसी के कांधों पे बैठ के इक़्तिदार में आए, उनको इस तरह का सामना ही नहीं करना पड़ा पब्लिक का। वो जब आते थे उनकी मौजें लग जाती थी। इस मर्तबा पब्लिक सामने खड़ी हो गई। जी देखें, बिल्कुल पब्लिक तो देखें इफ्तिखार चौधरी के वक्त में भी सामने आई थी। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इस वक्त जो लोगों का रिएक्शन है, क्योंकि लोग भी थक गए हैं ना इमरान। एक ही सर्कल है कि एस्टेब्लिशमेंट एक रोबोट चूज करती है, सॉरी टू से प्रोग्राम करती है, और उसको वजीर आजम बना दिया जाता है। वो वजीर आजम जब तीसरे साल में आकर के खुद को वजीर आजम समझना शुरू कर देता है तो एस्टेब्लिशमेंट उसे साइड पे कर देती है। ये हमारे साथ जो है गुज़िश्ता 60 साल से यही तमाशा चल रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर आप एक ही तजर्बा करके एक ही तरह के नताइज बार बार आपको मिल रहे हैं तो कहीं तो खराबी होगी। तो इमरान खान ने जो स्टैंड लिया, और सॉरी टू से लेकिन हर वजीर आजम हमारा जो है इक़्तिदार से निकल कर वो जमहूरियत पसंद भी हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक बात के खिलाफ भी बातें करता है, मगर रास्ता वही चूज कर। तो इमरान खान के पास ये एक सुनहरी मौका है कि वो जो है अब वो रास्ता ना चूज करें, ताकि लोग जो अब बाहर निकले हैं, लोग उनसे एक उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो एक सर्कल टूटने के करीब है उसको टूट जाने दीजिए। ये ना हो कि अगली दफा फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जाके जो है GHQ के सामने एहतजाज शुरू कर दे। उनके पास अब लोगों की ताकत है, वो फौज के साथ बैठ के बात करें कि जनाब आपको ये सिविलियन ओवरसाइट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और जो अहम मामलात हैं उस पर वजीर आजम को देनी होगी।
उस वजीर आजम के ऑफिस का जो भी जब भी वो आएंगे और लेट्स सी कि कब आते हैं, लेकिन उनको ये ताकत देनी होगी, एस्टेब्लिशमेंट को भी ट्रस्ट करना होगा। वजीर आजम वो बन सकते हैं, ये तो सारी प्रेडिक्शंस कह रही हैं, लेकिन वो किस तरह के वजीर आजम बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है।